अच्छा भाई कुमार, मैं भी पिछले दिन एक वीडियो अपलोड की थी क्योंकि मैं वकील के नाल खुद भी गया इतने लादा पहुंच के अंदर, तो उन्हें मेरे नाल बात की थी कि इतों भी क्लीयरेंस का लैटर कटवाना चाहिए क्योंकि पूरे शेंजन का होंगे इस तरह ही गल है। और जो पनिको मित्रो पूरे यूनान का होंगे, ये बारे तुम भी थोड़ा जहा ना दस दिओ। हाँ जी फीर जी, जिदा नहीं कि कई बार बंदे साढ़े इत्थे आउंदे आ, उन्होंने शैनगन च क्रॉस कर देंगे आ। शैनगन दे विच कई बार पाते हैं कि पूरे यूरोप तो ब्लैक लिस्ट कर छड्डदे आ। जिहड़ी पुलिस का क्लीयरेंस असीं इत्थे लैंदे आ, जिन्होंने पिनको मित्रो कहते, कैब तो निकल जाता हुण, जां इत्थे ग्रीकियां दा तां असीं इत्थे लुगसती भी कढ दिंदे आ, कोई एड्डी वड्डी गल नहीं हैगी। सही है ना। तो वो जिहड़ा आलोदापन तो लैंदे आ, अलादाफोन तो लैंदे आ, जिहड़ा वो पूरे यूरोपीयन नूं देखदे आ। उत्थे जाके असीं यूरोप की अपील करी दी आ। जिहड़ा उत्थे फार्म भरदे आ उहदे विच असीं यूरोप दा मंगीदा, उहनूं 10 दिन लग जांदे आ। वो फिर पूरे यूरोप तो देखीदा कि ये किसी शैनगन दे विच तां नहीं ब्लैक लिस्ट हैगा, या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं सकदा। वही जानी कि ब्लैक लिस्ट का मतलब जानी कि इहदा कोई रिकॉर्ड तां नहीं हैगा किसी पासे। वो शैनगन दे विच जानी कि पूरे यूरोपीयन कंट्रियां नूं चैक करदा। हाँ, कोई वो तां आ जिद्दां कि हुण साडी पाकिस्तान जिहड़ी कंट्री आ, वो बहुते बंदियां तो अड़ के पुछदी पई आ एयरपोर्ट ते। कई बार रोक लेंदी, वो कहती मैनूं शैनगन का दस, यूनान का तो तू लै आया पिनको मित्रो, ओके सही आ, लेकिन बहुते बंदियां ते उन्हां नूं कोई डाउट पै जांदा जां कोई गल हो जांदी, वो कहंदी हाँ जी तू मैनूं यूरोप का दस कि यूरोप च नहीं किते ब्लैक लिस्ट। वो फिर सानूं वो पेपर कढा के घल्लना पैंदा ते फिर बंदा फ्लाइट हुंदी आ। हाँ जी, यानी कि पेपर मिलने तो बाद मैं भी यही वीडियो अपलोड की थी, तो बड़ा सारे वीरां ने कहा कि कित्थे वे, तो इस वजह तुहाडे नाल सवाल किया कि जिहड़ा लादा पहुंच दे अंदरों निकलदा क्लीयरेंस का लैटर है वो पूरे शेंजन दा, पूरे शैनगन का। और जिहड़ा पनिको मित्रो ही कढाने यानी कैब च एटीसी करके वो सिर्फ यूनान तक, वो यूनान की पुलिस का ही आ, वो सिर्फ यूनान की पुलिस का आ। एक हो रहा वो आलोदापन तो अदालतां विचों निकलदी आ, क्लीयरेंस अदालतां दी कि तुहाडे सिर कोई केस तां नहीं पिया। क्योंकि जो तुसीं पिनको मित्रो कढवा लैंदे आ, पिनको मित्रो दे विच तुहाडी मिदन आ जांदी, एम लिखी आ जांदी 0। कई बार तुहाडा कोई अदालत विच केस चलदा हुंदा, वो पिनको मित्रो तुहाडे विच पिनको मित्रो दे केस उदों लैके आउणा जदों अदालत ने तुहानूं कोई केस की सज़ा सुणाती आ ते 3 महीने नक चुके आ, फिर पिनको मित्रो दे विच आउंदा आ। सही है ना। जे तुसीं अदालत दे विच तुहाडा केस लटकदा पिया तो पिनको मित्रो तुहाडा 0 आई जाना। जिन्ना चਿਰ अदालत ने तुहानूं सज़ा सुणाउणी नहीं तो उन्ना पिनको मित्रो दे विच कोई चीज़ नहीं आउणी। इस करके फिर बहुते दारे इहो ਜਿਹੇ भी आ कहंदे अदालत ਤੋਂ लिआओ कढा के। यानी जो बंदा ट्रैवल करके वापस यूनान आंदा ना, बड़े सारे नाल हैपन हो चुका, तो पेपरां ते पाकिस्तान गए ने, वापस आए ने या अपने इंडिया गए ने, वापस आए ने एयरपोर्ट तो ना डक्के उन्हें क्या तुहाडी अदालत है। ये ज़्यादा सानूं उत्थों पाकिस्तान तो ही कंप्लेंटां आउंदियां पईआं, उत्थे ही मंगदे पए जिहड़ियां चीज़ां ये ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੂੰ ਅਦਾਲਤ ਕਲੀਅਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੈਨਗਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੈਨਗਨ ਦੀ ਤੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰੈਂਸ। ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਸ਼ੈਨਗਨ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹ ਜਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੀਵਨ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਪੰਗੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੰਗਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੋ, ਉੱਥੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਪਿਨਕੋ ਮਿੱਤਰੋ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਪੁਰਤਗਾਲ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਕਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੇਸ, ਸਾਲਿਮ ਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਲਿਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਲਿਮ ਕਟਾਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਾਤਾਸੀ ਪੋਲੀਟਿਕੋ ਆਸਿਲੋ, ਪਾਰਾਤਾਸੀ ਆਪ ਪੋਲੀਟਿਕੋ ਆਸਿਲੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਅਸੀਂ ਕਢਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਕੀ ਪਾਰਾਤਾਸੀ ਆਪ ਤੋਂ ਪੋਲੀਟਿਕੋ ਆਸਿਲੋ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਨਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਲਿਮ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਟਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਿਮ ਲਗਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਫਿੰਗਰ ਵੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਯੂਨਾਨ ਦਾ। ਉਹ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲਿਮ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਿੰਗਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਲਿਮ ਨੂੰ ਕਟਾਓ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਈਮੇਲ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਉਹੀ ਈਮੇਲ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਪੇਪਰ ਸਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਲਿਮ ਦਾ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹੀ ਈਮੇਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਲੋਦਾਪਨ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਈਮੇਲ ਟੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਕੀ ਪਾਰਾਤਾਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਿਲੋ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੇਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। 2 ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ 8 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਪਰ ਮੇਲ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਮੇਲ ਅਸਾਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਹਾਂ ਲੀਗਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ATC ਕਰਨੇ ਆਈ 3 ਸਾਲ ਲਈ। ਜਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, 3 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਤੇ ਪੈਰੀਫੇਰੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲਕ ਦਾ ਲੈਟਰ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਲੈਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਏਕੇ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਕੀ ਪਾਰਾਤਾਸੀ ਆਪ ਤੋਂ ਪੋਲੀਟਿਕੋ ਆਸਿਲੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ PC ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ,
ਉਹ ਵਾਲੇ ਲੈਟਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਈਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 7 ਸਾਲ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੇਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਈਮੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਆਸਿਲੋ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ, ਈਮੇਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਆਸਿਲੋ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ 7 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਕੇਸ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ 7 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਰਖੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਰ ਮੰਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਕਲੀਅਰ ਫਿੰਗਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਟੋਲ ਕੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਅਗਲਾ ਕਹੂਗਾ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਜੇ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣੇ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਥੇ ਪੜਿਆ। 7 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੇਮੈਲੀ ਮਤਾ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੇਮੈਲੀਮਾ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਲੇਮੈਲੀ ਮਤਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੀਗਲ ਪੇਪਰ ਇਥੋਂ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਲਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਲੀਗਲ ਪੇਪਰ ਯੂਨਾਨ ਦੇ 3 ਸਾਲ 7 ਸਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਾ ਲੈਟਰ ਵੀ ਕਢਵਾਉਣ ਕਰਨ, ਪਨੀਕੋ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਕਢਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵੀ ਸਮਟਾਈਮ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਸ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਦੇ ਵੀ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਨੀਕੋ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਾਲ 'ਚ ਜਾਂ 2 ਸਾਲੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੈਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਨੀਕੋ ਮਿੱਤਰੋ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐਮ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ। ਔਰ ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪੇਪਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪੇਪਰ ਕਢਵਾਉਣਾ, ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਕਢਵਾਉਣ, ਪਨੀਕੋ ਮਿੱਤਰੋ ਵੀ ਕਢਵਾਉਣ, ਔਰ ਲਾਦਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਾ ਲੈਟਰ ਵੀ ਕਢਵਾਉਣ। ਹਾਂ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਕ੍ਰੈਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਢਵਾਉਣ ਜਾਣੀ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਢਵਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਰਾਤੀ ਫੋਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਫੜ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਹ ਪੇਪਰ ਮੰਗਦੇ ਪਏ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਹ ਪੇਪਰ ਮੰਗਦੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 3 ਪੇਪਰ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਢਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਤਿਆਦਣ ਲਈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਕੋਲ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨੀਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦੀਆ ਪਾਨਾਮੁਨੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਬੜਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਡਿੱਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜਾਣੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜੇ ਆ ਬੂਆ ਫਲਾਣੇ ਧੀਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਪਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਦਾ ਅਫਸਰ ਬੈਠਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤਾਂ ਕੇਸ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰਡ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪੈਰਾਫੇਰੀਆ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਪੈਰਾਫੇਰੀਆ ਦੀ ਰਿਸਪਾਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ। ਐਸਾ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕੂਮਤ ਯੂਨਾਨ ਕੋਈ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੈਰੀਫੇਰੀਆ ਤੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਣ ਲਓ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਨਕੋ ਮਿੱਤਰੋ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਆ, ਪਿਨਕੋ ਮਿੱਤਰੋ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਰੀਫੇਰੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ, ਪਿਨਕੋ ਮਿੱਤਰੋ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਪਿਆ ਆ। ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਪਾਉਣਾ, ਨਾਂ ਤੇ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣੀ ਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕ ਵੱਜਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀਓ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਤਾਰਕ ਨੇ ਵਤਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਚਲੋ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਆ ਪੇਪਰ, ਤੇ ਪੇਪਰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਕਢਵਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਦੌੜ ਮਾਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਨਿਊ ਹੋਣ ਦਾ ਪੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਜ਼ਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੌੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੋ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਈਏ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਭਲਾ ਵਕੀਲ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਸਹੀ ਆ ਨਾ। 10 ਦੇ ਰਾਤੀ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਕੁਮਾਰ ਕੀ ਕਹਤਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕੁਮਾਰ, 28 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਂ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇਖੋ ਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਸ ਸਾਰਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ 12 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਜ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪੈਰੀ ਫੇਰੀਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ 12 ਸਾਲ 12 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੈਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੌੜ ਮਾਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਕਢਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸਵੀਰ ਆਈ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ।